என் இனிய ஹோமியோபதி மருத்துவ மாணவ செல்வங்களே, என் சக நண்பர்களே, ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை பயன்படுத்தி நலமடைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் டாக்டர் சர்வானந்தாவின் இனிய வணக்கங்கள். இன்றைக்கி ஆர்கனான் ஆஃப் மெடிசனில் அஃபோரிசம் நம்பர் 39 பார்க்க இருக்கிறோம். Now, the adherents of the ordinary school of medicine saw all this for so many centuries. They saw that nature herself cannot cure any disease by the assertion of another, be it ever so strong, if the new disease be dissimilar to that already present in the body. What shall we think of them? That they nevertheless went on treating chronic diseases with allopathic remedies, namely with medicines and prescriptions capable of producing God knows what morbid state almost invariably. However, one dissimilar to the disease to be cured, and even though physicians did not hitherto observe nature attentively, the miserable results of their treatment should have taught them that they were pursuing an inappropriate, a false path. Did they not perceive when they employed, as was their custom, an aggressive allopathic treatment in a chronic disease, that thereby they only created an artificial disease dissimilar to the original one, which as long as it was kept up, merely held in abeyance, merely suppressed, merely suspended the original disease, which latter, however, always returned and must return as soon as the diminished strength of the patient no longer admitted of a continuance of the allopathic attacks of the life. Thus, the itch exanthema certainly disappears very soon from the skin under the employment of violent purgatives frequently repeated. But when the patient can no longer stand of the facetious dissimilar disease of the bowels and can take no more purgatives, then either the cutaneous eruptions break out as before, or the internal sora displays itself in some bad symptoms, and the patient, in addition to his undiminished original disease, has to endure the misery of a painful, ruined digestion and impaired strength to boot. So, also when the ordinary physicians keep up artificial ulcerations of the skin and issues on the exterior of the body with the view of thereby eradicating a chronic disease, they can never attain their object. By so doing, they can never cure them by that means, as such artificial cutaneous ulcers are quite alien and allopathic to the internal affection. But in as much as the irritation produced by several tissues is at least sometimes a stronger dissimilar disease than the indwelling malady, the latter is thereby sometimes silenced and suspended for a week or two. But it is only suspended, and that for a very short time, whilst the patient's powers are gradually worn out. Epilepsy suppressed for many years by means of discharging issues invariably recurred, and in an aggravated form when they were allowed to heal up. As Pecklin cannot be more heterogeneous, more dissimilar deranging agents, cannot be more allopathic,
more exhausting modes of treatment than are the customary prescriptions composed of unknown ingredients used in ordinary practice for the other nameless, innumerable forms of disease. These likewise do nothing but debilitate and only suppress or suspend the malady for a short time without being able to cure it, and when used for a long time always add a new morbid state of to the old disease. அஃபோரிசம் 39 மிக நீண்ட விளக்கத்தினை டாக்டர் ஹனிமேன் அவர்கள் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள். அதாவது ஓல்டு ஸ்கூல் ஆஃப் மெடிசனில் பல நாட்கள் பல சிகிச்சைகள் கொடுக்கப்பட்டும் எந்த ஒரு நோயும் முற்றிலும் குணமானதாக தெரியவில்லை. இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள், இயற்கை தானாகவே எந்த நோயையும் குணப்படுத்திடாது. அதற்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான ஒத்த குணமுடைய மருந்துகள் இருந்தால்தான் அது குணப்படுத்தும். அப்படி இல்லாமல் ஒத்த குணமில்லாத நோயினை இயற்கையானது குணப்படுத்துவதே இல்லை. ஆனாலும் இந்த தொடர்ந்து அலோபதிக் சிஸ்டம், மாடர்ன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஓல்டு ஸ்கூல் என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த கிரானிக் டிசீஸ் எல்லா நாள்பட்ட நோய்களையும் குணப்படுத்துகிறேன் என்று அதற்குரிய மருந்துகளை நீண்ட நெடுங்காலமாக பல செஞ்சுரிஸ் கொடுத்தே வருகிறது. இப்படி கொடுக்கப்படக்கூடிய மருந்தினால என்னென்ன மாற்றங்கள் உடலிலே ஏற்படுகிறது என்பது அந்த கடவுளுக்கு மட்டும்தான் வெளிச்சம் என்று டாக்டர் ஹனிமேன் சொல்லுகிறார். இது பெரிய விஷயம், நிறைய விளக்கங்களை அவர் கொடுத்திருந்தாலும் கூட நாம் சுருக்கமாக இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், உண்மையிலேயே இந்த அலோபதிக் சிஸ்டம் மூலமாக கொடுக்கப்படக்கூடிய மருந்துகள் டிஸ்சிமிலர் டிசீஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எந்த வகையிலும் நோயை குணப்படுத்தாது. என்ன செய்யும் அப்படின்னா, உடலில் ஒரு மாடிஃபிகேஷனை பண்ணும். என்ன பண்ணுன்னா, அதை அமுக்கி வைக்கும், சப்ரஸ் பண்ணும், அல்லது தடுக்கும், சஸ்பெண்ட் பண்ணி வைக்கும். அதை உடலிலிருந்து வெளியேற்றாது. அப்படி வெளியேற்றாமல் இருக்கக்கூடிய நோய்கள் உள்ளேயே தங்கிவிடுகிறது. புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய நோய் என்ன பண்ணும், இந்த சிகிச்சையின் மூலமாக வெளியேறினால் அந்த பழைய குணமுடைய அந்த நோய் மீண்டும் மேலே எழுந்து வந்து தன்னுடைய பயணத்தை தொடரும். அது பல சிக்கல்களை கொடுக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ், இச்சிங், எரப்ஷன் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன், எக்ஸிமாலாம் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன். இந்த நோய் உடையவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பர்கட்டிஸ், வயிறை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய, குடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளை கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும், அந்த எரப்ஷன் ஸ்கின் இது போயிடும். பட் அந்த பர்கட்டிவ்ஸை நீங்கள் நிறுத்திட்டிங்கன்னா அது மீண்டும் அந்த தோல் மூலமாக ரேசஸ், எரப்ஷன்ஸை கொடுக்கும். அல்லது நாள்பட்ட அந்த சோரா அப்படிங்கிற அந்த நோய்க்கு போய் ஒரு புதிய நோயை உருவாக்கும். அது தொடர்ந்து உடலிலேயே தான் இருந்து வரும். ஆகையினாலே எக்காலத்திலும் டாக்டர் ஹனிமேன் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள், அலோபதி மருந்துகள் ஒரு நோயை குணமாக்காது. அதனால் அந்த மருந்துகளை கொடுப்பதினால் குணமாவது போல தெரியும். ஆனால் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பழைய நோய்கள் புதிய நோயினுடைய தன்மையையும் ஏற்று ஒரு புது மாடலான நோயை உருவாக்கும். ஸோ இப்படித்தான் அந்த பிரச்சனை நடக்கும். நிச்சயமாக அலோபதி மருந்துகள்
நோயை குணமாக்காது. அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா, உடலில் சப்ரஸ் பண்ணி வைக்கும் அல்லது சஸ்பெண்ட் பண்ணி வைக்குமே தவிர வேறு எதையும் செய்யாது என்று நாம் அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சிமிலர் ஒரே மாதிரியான இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங்கான பவர்ஃபுல்லான ஆர்டிஃபிஷியலாக நாம் உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவ குணமுடைய அந்த நோயை, செயற்கையான நோயை உருவாக்கக்கூடிய அந்த மருந்துகள் தான் உடலிலே இருக்கக்கூடிய அதே தன்மையுடைய அதே அறிகுறிகளையுடைய நோயினை முற்றிலும் குணமாக்கும் என்பதை நமக்கு அழுத்தம் திருத்தமாக டாக்டர் ஹனிமேன் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே நண்பர்களே, இதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு நாம் மக்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு, வாய்ப்பளித்த சர்வம் மற்றும் யோகம் யூடியூப் சேனலுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கின்றோம். இந்த வீடியோவினை உங்களுடைய சக நண்பர்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் அனுப்புங்கள் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.